یہ یاد رکھنا. اور دیوس جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. آج اربوں ڈالر تم پر خرچ کیے جا رہے ہیں، تم پر، تمہاری قوم پر، ڈراموں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے. اتنا ذہن سازی تمہاری کر دی گئی ہے کہ آج تمہاری بچی تصور نہیں کر سکتی کہ میں سر پہ دوپٹہ باپ کے سامنے بھی لوں یا اپنے کالج میں بھی لوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. تمہیں سر ننگا کیا جا رہا ہے. جب عورت کے بال نظر آئیں گے، جب اس کی بھویں بنیں گی، جب اس کے ناخن بڑھیں گے، اب تو تمہارے اندر جرت ختم ہوگی. باپ ڈرتا ہے بیٹی سے، بیٹی سے ڈرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب وہ حدیث جبرائیل کے نام پہ ہے کہ یا اللہ کے نبی سے جب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی پوچھی گئی نا، ان میں ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی اپنے آقا کو جنم دے گی. لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. مفسرین نے اس کا جو ہے نا جواب، اس کا معنی یہ لکھا کہ بیٹی باپ پر حکومت کرے گی. بیٹی باپ کو کہے گی کہ میں نے فلاں سے کرنی ہے شادی، ممکن ہے اجازت دیتے ہو، میں جا رہی ہوں، 18 سال کی ہوگی. باپ ماں جرت نہیں کرتے بیٹی کو دوپٹہ اوڑھنی سر پہ لینے کی. واللہ الحمدللہ ثم الحمد، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، بچپن کی عادت پڑی ہوئی. آج بھی اگر بڑی بہنیں بھی ملتی ہیں تب بھی مجھے دیکھ کر دوپٹہ سر پہ لے. حالانکہ دوپٹہ ہوتا ہے کیونکہ بچپن ہی میں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ اپنے حفظ امان میں رکھے. اس گود کو بچاؤ اب بھی، واللہ اب جو نسل آئے گی نا اس کو بچا لو، ورنہ اس کے بعد کچھ نہیں بچے گا. ابھی تھوڑا سا ہے گود میں، اللہ ربی کی لوری سنا دے ماں، بسم اللہ پڑھ کے اس کو دودھ پلا دے، اس کو اللہ رسول کی باتیں سنائے، اس کو سبحان اللہ الحمدللہ کی لوری سناؤ. اللہ کا واسطہ ہے، ختم ہو گئے ہو، مسلمانی تمہارے اندر ختم. اللہ کے نبی نے فرمایا جب حیا مک جائے، ختم ہو جائے تو پھر جو چاہو وہ کرو. تمہارے اندر سے حیا نکال دی گئی ہے. اب تو تمہاری جو جن کو تم دینی درس گاہیں سمجھتے ہو، جا کر دیکھو یونیورسٹیوں کالجوں میں اکیلا لڑکا لڑکی ہے، ادھر بیٹھا ہوا ہے، ادھر بیٹھا ہے، نہ سر پہ دوپٹہ نہ سینے پہ اوڑھنا. وہ کیا سیکھے گا، کیا سیکھے گی؟ کہہ کے دیکھو یہ دھکیانوسی ہے، یہ ظلم ہے نا. دین کی بات کر کے دیکھو. ابھی پچھلے دنوں میں ایک خبیث کا بیان پڑھ رہا تھا، کسی نے تجویز پیش کی کہ بچوں کو دعائیں سکھائی جائیں، اسکول میں بچوں کو دعائیں سکھائی جائیں. وہ بدبخت پتہ نہیں کیا یہ ان کے نطفوں میں کیا مکس ہے جن کو اسلام اتنا برا لگتا ہے. اس نے لکھا، تبصرہ باقاعدہ کیا ٹی وی پہ آ کے کہ پہلی بچوں پر اتنا بوجھ ہے تعلیم کا تو دعاؤں کا اور بوجھ ڈال دیں. کتنی کتاب ہے دعاؤں کی؟ اتنی. اور بستک میں کیا کچھ ہے. اسکولوں میں میوزک، ڈانس. یار آنکھیں کھولو، اللہ کا واسطہ ہے، ورنہ برباد ہو جاؤ گے. کچھ نہیں بچے گا، نہ مال کام آئے گا، نہ تمہارا جو جھوٹا جاہو جلال ہے، جو تمہاری کلف اور اکڑی ہوئی گندک، یہ گردن، یہ تیری پیجارو اور تیرا یہ جو لینڈ کروزر اور جو ہے نا، یہ تجھے اتنی ذلت ملے گی تو سوچ نہیں سکے گا. اسی اولاد سے یہی ہے صدقہ جاریہ. اس کو کم از کم یہ تو تیار کر کے جاؤ کہ یہ نماز میں کہے تو صحیح
रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। और तुम तो बुज़ुर्गों के बेअदब बनते जा रहे हो। और कम से कम नमाज जो पढ़ता है बुज़ुर्गों के लिए दुआ तो करता है, अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए दुआ तो करता है, नबी पर दरूद तो भेजता है। जब नमाज पढ़ता है तो यह है ना, इससे बड़ी क्या गुस्ताखी होगी बुज़ुर्गों की कि नमाज ही नहीं पढ़ता है। एक दिन तुम्हें शैतान ने दे दिया, उसमें ये कर, वो भी गैर मसनून बातें, कोई झंडियाँ लगा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई गाने सुन रहा है, कोई डीडी कर रहा है, कोई ऊ कर रहा है, कोई कूकू कर रहा है। 5 वक्त नमाज जो पढ़ने वाला है कम से कम ये तो वालिदैन के लिए कहता है, सालिहीन की ये तो कहता है रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैया। वो बाप तो माँ तो दुआ मांगती है ना, कि अल्लाह मेरी औलादों को नमाजी बना दे। पढ़ते हैं ना, रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना इग़फ़िर ली औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बी जअलनी मुक़ीमुस्सलात व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। पता नहीं कौन सी घड़ी है, कबूल हो जाए तेरी औलाद। इसमें कहते हैं ना अल्लाह मेरी औलाद को नमाजी बना दे। और मांगो ना, तुम तो उसको PhD कराना है, फिर ना बेटी तेरी ना बेटा तेरा, रोते आते हो फिर मुल्ला पीरों के पास। तवीज़ ये जी बेटी जी बिल्कुल गल ही नहीं करती, प्यो की बेइज्जती कर देंदी, माँ की बेइज्जती कर देंदी। पुत्र है इतना ज़मीन बेच कर उसको पढ़ाया, ऑस्ट्रेलिया भेजा, सल्फी साहब इतने बिगे ज़मीन सी सारी बेच के और तालीम दिलाई, उत्थे बुढ़ी करके बह गया, माँ प्यो ने पुछदा नहीं है, किराया नहीं भेज, पहले किराया भेजता सी शहर च रहने, हुण फिर कोटरी च चले गए हैं। वही कोटली जिथे च जम्मिया सी, ते ज़ाहिर है ना खूह की मिट्टी खूह ही लगेगी ना। बीजा क्या है तुमने, क्या बोया है, ये बातें ख़त्म हो गई सर। ये बातें अब ख्वाबों में देखोगे, पता नहीं कोई खैर खाई चाहेगा तो आपको बताएगा, वरना अब तो दीन में भी फ़िरका वारियत है, तेरे पसंद की बात करता है, इल्ला माशाल्लाह सब की बात नहीं करता। लेकिन आज अवामुन नास के ज़हन से मसले बताए जाते हैं, जो इसको पसंद है ये सारे बोलो ना, और चुप हो, मरासियों की तरह धड़के लगाने शुरू कर दिए। ये कौन सा दीन है? दीन तो संजीदगी का नाम है। जब अल्लाह के नबी के सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये जब अल्लाह रसूल की बातें सुनते, जब दोज़ख का जिक्र सुनते कांप जाते, जब जन्नत का जिक्र देते अल्लाह से सवाल करते, अल्लाह मन यासुर का जन्नतुल फिरदौस है। आज तो तुम्हें हु तो वाह वाह, हंसाया रोया, चलो जी खाया पिया कुछ नहीं है, गिलास थोड़ा 2 रुपए कितों है जी, दर्द सुन के आए जी, या TV लाई आई सवेर का थके हैं, ड्रामा बड़ा वधिया चलता है। जो जहान का कंजर ड्रामा तेरी बेटी की, तेरी बीवी की तरबियत कर रहा है कि ससुर को इस तरह फांसना है, देवर को इस तरह फंसाना है, घर से भागना है तो इस तरीके से, यूनिवर्सिटी में लड़के को घेरना है तो इस तरह से, वो तो तुम्हें तैयार कर रहा है। अरबों डॉलर आ रहे हैं तुम्हारे मुल्क में इस वजह से कि तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएं, और तुम लगे हुए हो हाय मेरा काम ही नहीं, पुत्र ही कोई। यही है ना, जिसने पुत्र देना उस पर तवज्जो ही कोई नहीं, जिसने रिजत देना उस पर तवज्जो ही कोई नहीं है। वो तो कहता है सिर्फ एक काम तू कर ले, मुझसे डर जा, सिर्फ मुझसे डर जा, इत्तक़िल्लाह। अल्लाह कहता है ना सूरह तलाक में, अल्लाह फरमाते हैं ना, जो वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो मुझसे डर गया मैं उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करूँगा जो उसके गुमान में भी होगा, तुम्हारे गुमान में भी नहीं होगा। अब तो तुम प्लानिंग करते हो किस तरह किसी के प्लाट पर कब्जा करूँ, किस तरह वो बाहर गया हुआ है उसमें फुद्दू लाने हैं किसी तरीके नाल, हैं वो 2 करोड़ का उसका प्लाट है, किसी तरीके नाल मैंने 50 लाख मिल जाए, है ना। वो इत्मीनान मुझ पे करता है, क्या करोगे, क्या साथ लेकर जाओगे? 3 चीज़ें साथ जाएंगी, 2 वापस आ जाएंगी, 1 रह जाएगा। उसकी क्या किया तुमने? सुन्नतों में 1 सुन्नत रह जाएगी जिसके चेहरे पे हो, ठीक है। फ़र्ज़ों में, इनाम में वो रह जाएगा अमल, वो अच्छा है तब भी बुरा है। 2 चीज़ें औलाद और माल तो वापस आ जाता है। अब कब्र में ये 2 चीज़ें हैं,
اس کا تم نے اس کو ایسٹیمیٹ دینا ہے، حساب دینا ہے اس کا۔ اس کی میں نے تیاری کیا کی ہے،